कि कलम कला टापू एक टापू की कहानी नहीं, एक नस्ल की कहानी है, एक पूरी दी पूरी नस्ल की कहानी जो इकलम कली नालों भी वध इकलम कली है। वो नस्ल जो खुरदी जा रही है, जो अलोप होंदी जा रही है। इत्थे इस कहानी विच मैं अंडेमान की नस्ल की गल की है, पर यह नस्ल अंडेमान विच ही नहीं, मध्य प्रदेश के बस्तर इलाके विच भी खत्म हो रही है, तमिलनाडु के ऊटाकमंड इलाके विच भी, अमरीका के ओकलाहोमा स्टेट विच भी। इस नस्ल नूं सामना साडा फर्ज बनता है, इसलिए इस कहानी का विषा मेरे लिए बहुत प्यारा है। मैं इस कहानी नूं इस करके प्रवान करता हाँ, इस करके इसकी पेशकारी तो खुश हाँ कि इत्थे मैं बहुत वड्डा मसला लैन विच सफल होया हाँ। ये मसला मेरा इकल्ले का नहीं, सारी की सारी दुनिया का मसला है। इस मसले के निभा लई, इसकी पेशकारी लई मैं अपने आप तो भी संतुष्ट हाँ ते पेशकारी तो। ਉਹ शायद मेरी जिंदगी का सब तो लकी दिन सी। उस दिन मैनू PhD की डिग्री मिली सी। PhD विच मेरा विशा सी अलोप हुंदे आदिवासी कबीले। अजे मैं PhD की डिग्री मिलन नू अपनी फ्रेंड्स नाल सैलीब्रेट कर ही रही सी कि मैनू सराय अंकल का फोन आ गया। मैं उन्हां दे दसे एड्रैस से मिलन गई तो उन्होंने मैनू दस्या कि जिस UNO की असाइनमेंट लई मैं इंटरव्यू दिता सी उस विच मैनू सिलेक्ट कर लिता गया है। इस असाइनमेंट के अंडर मेरी रिसर्च का विषय होवेगा अंडमान निकोबार के स्ट्रेट आइलैंड विच रहन वाला कबीला। मैनू उस कबीले दे विच रह के उन्हां दी घट रही गिनती के कारणों का पता लगाउणा सी ते उन्हां दी गिनती नूं वधाउण बारे सुझाव भी पेश करने सी। स्ट्रेट आइलैंड के आदिवासियों बारे मुढ़ली जानकारी देण लई ही सराय अंकल ने मैनू मिस्टर दीवान सिंह कालेपानी की याद विच स्थापित किए गए म्यूजियम विच बुलाया सी। जदों मैं घर पुजी ते मैं मम्मी नूं जफ्फी पा लई ते खुशी विच घुमाण लग पई। मेरे इंज करन ते मम्मी हैरान हो गए। जदों मैं उन्होंने अपनी अपार्टमेंट बारे दस्या ते मैं सोचा सी कि सुन के मम्मी खुश होंगे, मेरे ते फखर महसूस करनगे, पर होया इस दे उल्ट। वो तो मेरे खेड़े ही पै गए, जिवें मैं इन्नी प्रेस्टीजियस असाइनमेंट लैके कोई गुनाह कीता होवे। सिमी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू कली उन्हां वैशी ते जंगली लोकां विच जाके रहना चाहनी है जिहड़े तहजीब और तलीम तो कोसों मील दूर ने। देख, ना तेनू उन्हां दी भाषा आंदी है, ना तेनू उन्हां दे रीति रिवाज आंदे ने। तू कली उन्हां विच जाके किवें रहेंगी? माय डियर मम्मा, जब मैं पैदा हुई सी मैं तुहाडे रीति रिवाज भी नहीं सी ना जानदी, तुहाडी भाषा भी नहीं जानदी सी, पर हौली हौली वक्त दे नाल मैं सब कुछ जान गई ना, उन्होंने भी जान जावांगी। सिमी बेटा, मजाक छड़, जरा सोच। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? पर मम्मा हुण जमाना बदल गया, नवी सभ्यता की चकाचौंध ने हुण आदिवासियों नूं भी अपनी लपेट विच ले लिया। हुण वो पहला वाकन तीर कमान लैके शिकार नहीं खेडदे ते ना ही वो नंगे घुमदे ने। हुण उन्हां दे बच्चे भी स्कूलां च जांदे ने, कालजां च पढ़दे ने। मम्मा, वो भी साडे वांगन इंसान ने। लो पापा आ गए, पापा ने पूछ लो। क्यों पापा, मेरी गल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक, तुहाडी गल हमेशा ठीक हुंदी है पुत्र जी। पहला गल तो पूछ लो, एवें ठीक है करी जा रहे हो। गल पुछन दी लोड़ ही कोई नहीं, सिमी पुत्र ने जो भी कहा ठीक है। बस मम्मी हुण बोलो। तुसी इहनू ज्यादा ही सिर दे उत्ते चढ़ा रखिया है, तुहानू पता भी है कहंदी की है? और भागवान ने ये साडी बेटी नहीं पुत्र भी है, इनू असी सिर नहीं चढ़ावांगे तो होर कौन चढ़ाएगा है? पूछ ता लो, तुहाडी लाडली कहंदी की है? दस अपने पापा नू। पुत्र जी बैठ के दसो।
ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਪਾਪਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਇਹ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਕੱਲੀ ਰਵੇ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ क्या अंडेमान जाके कली आदिवासियों च रहे? आई थिंक शी इज जोकिंग। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਫਤੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਡਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਸ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ। ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਤੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਬਸ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿੱਛੇ। ਪਾਪਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਾਲੀਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਵੇ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਾਲੀਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਵੇ। ਯੂ ਫਾਲੋ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਐਮਏ ਕੀਤੀ, ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਏ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਫੀਮੇਲ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਮਹਾਉ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਰਗੀ ਰਿਮੋਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਾਪਾ, ਕੀ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾੜ ਵੀ ਲੜਾਏ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਕਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਵਾਂ? ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਡੀਅਰ ਮਮਾ, ਪਾਪਾ, don't be worried, have confidence in me, please. Okay, ਪੁੱਤਰ ਜੀ, you win. Oh papa, thank you. Oh mama, I love We are proud of you. We are proud of you. ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਮਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਗ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਮਰ ਮੇਰਾ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਮਰ, ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਝੰਜੋੜਿਆ?
ਸਟੂਪਿਡ ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਐਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਸਿਮੀ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਗॉड। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਮੀ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਏ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹ वैसे भी किसी शायर ने कहा ना कि जो मज़ा इंतज़ार में है वो 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 ਅੱਗੇ मैं भूल गई हाँ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਅਮਰ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਕੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਖੁਦ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦੀ। ਓਹ ਹਾਊ ਸਵੀਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡ ਤੱਕ। ਸੱਚ? ਮੁੱਚ। ਓ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਏ 에ਅਰ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟਾਪੂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੂਰੇ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੜਦੀ ਸੀ। Wow! How exciting! ਓਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਮੀ, ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਲੇਂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ, ਗੋਸਟ ਹਾਊਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ये आवाज आ रही है, शायद ढोल बज रहा है। हाँ, चल के देखिए। चलो। लेट्स गो।
ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ। ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਬੀਤ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ। वक्त किवें बीत गया पता ही नहीं चले। 2 साल किवें बीतणगे मैं तो यही सोच रही हाँ। प्लीज प्लीज मेरे नाल वापस चल। अमर तू मेरी ताकत बन, कमजोरी ना बन। मैं बड़ा हौसला करके इत्थे आई हाँ। इन्हां आदिवासियों के चेहरे तो जो चमक आई है उन्हें मेरा हौसला वधाया ते मैं अटल फैसला किया कि अपने मिशन च कामयाब होए बगैर मैं इत्थों वापस नहीं जावांगी। इन्हां आदिवासियों के कबीले नूं अलोप नहीं होण दियाँगी। मैं इन्हां दी गिनती वधाउण लई मैं पूरे यतन करांगी और इहदे लई अगर मैनूं कोई कुर्बानी भी देनी पई ते मैं वो भी देंगी। ओके मे गॉड ब्लेस यू। बट प्लीज टेक केयर सिमी। यू टू। बाय बाय। टेक केयर सिमी। टेक केयर। अमर तां चलिया गया पर विदाई वेले उसके वापस चलन दे तरले ने मैनू अंदर तक हलूण के रख दिता। मैं सोची पै गई अंडमान आके मैं कोई गलती तो नहीं की कि मैं 2 साल दा लंबा अरसा कलिया इस टापू ते कढ सकांगी। यूएनओ वालों दिती गई जिम्मेवारी नू कि मैं पूरा कर सकांगी। ज्यों ज्यों मेरे अंदर पैदा होने वाले सवाल मैनू हलूलण दी कोशिश कर दे त्यों त्यों मेरे इरादे होर पुख्ता होंदे गए। मैं उदों ही फैसला कर लिया कि हुण मैं अपने अंदर किसी भी कमजोरी नू पैदा नहीं होण दियांगी ते मैं मन वचन ते कर्म नाल अपने मिशन नू पूरा करन लई यतनशील रवांगी। दूजे दिन सवेरे अजे सूरज दियां किरणां ने अपना चानण वखेरिया ही सी कि कबीले दे राजे दा भेजिया बंदा कालू मैनू बुलाउण आ गया। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਆਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਅੰਡਮਾਨੀ ਕਬੀਲੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਭ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਲੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਲੈ ਲੈ ਦਿਖਾ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸਿੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਵਸਾਏ 24 ਬੰਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਇੱਟ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਏ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਤੇ 6 ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਵਾਰਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬੇਔਲਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਰਕੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਰਕੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਹਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੜਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਮਈ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਚੇ 2 ਦਿਨ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਮਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। Simmi! Wow! What a change! सिम्मी पता नहीं कित्थे गई। मेरी इस भुल लई अमर पता नहीं मैनू माफ करेगा कि नहीं, पर मेरे कोल इस तो इलावा होर कोई रस्ता नहीं।